Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Excellences, Madame la ministre de la Culture, nous allons donc procéder à la signature des accords. Et premièrement, par la déclaration d'intention entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture de la République française relative à la coopération dans le domaine du patrimoine audiovisuel et du cinéma. Alors à présent, nous allons procéder à la signature de l'accord de coopération entre le département de la communication du ministère de la Jeunesse. Nous allons procéder à la signature de l'accord de coopération entre le département de la communication du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre national du cinéma et de l'image animée. J'invite M. Al-Ouzleini, secrétaire général du ministère de la Communication, et M. Gaëtan Bruel, président du CNC. Et M. Bruno Ricard, chef du service interministériel des Archives de France.
Directeur général délégué de l'Institut français. Monsieur Benjamin Ansaume, de Théâtre Michel. Signature d'un accord, je ne l'ai pas précisé, dans le domaine du jeu vidéo. سعيد باستقبال زميلتي رشيدتي وزيرة الثقافة لجمهورية فرنسا. هذا هو اللقاء الرابع بيننا. كان هناك لقاء في مدينة كان، ثم باريس، ثم الرباط في إطار الزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد الثالث حفظه الله. وهذه اللقاءات المستوية تعكس عمق ومستوى التعاون الثنائي القائم بين المغرب وفرنسا بفضل شراكة استثنائية وطيدة وقع عليها من طرف قائد البلدين، والرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجهها بشكل أفضل، ذلك عبر تعريف جميع القطاعات المعنية وبالتعاون الثنائي الإقليمي وكذلك الدولي. كما تم توقيع أمام أنظار جلالة الملك فخامة الرئيس ماكرون على عدد من اتفاقيات التعاون، واليوم يتم تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. بالأمس كانت هناك زيارة كما ذكرتها السيدة الوزيرة في إقليم ضفايا عيون وكذلك الداخلة، وهي المرة الأولى التي يقوم خلالها مسؤول حكومي فرنسي بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا تجديد بالتأكيد على موقف داعم لفرنسا، العضو الدائم لمجلس الأمن الدولي لمغرب الصحراء القضية والإفريقية. خلال هذه الزيارة تم الحديث عن مجموعة من المشاريع الأقاليم الجنوبية وأخذ فكر أليونس فرونسيز الذي سيكون لها تأثير هام في الأقاليم الجنوبية للمملكة. علاقات بين المغرب وفرنسا ليس فقط علاقات دبلوماسية، وإنها علاقات تاريخية، وهي كذلك علاقات تعاون وشراكة بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات. المغرب تأتي السيدة الوزيرة سيكون ضيف شرف في مهرجان باريس للكتاب، وهذا يعكس مرة أخرى الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا والمكانة التي يحتلها المغرب بقيادة جلالة الملك فرانسو في المحيط الإقليمي وكذلك الدولي. خلال النقاش طيلة هذه الزيارة تم الحديث على فرص تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، من أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي. تحدثنا أيضا على التنسيق في مختلف الأجهزة
الإقليمية والدولية، وبحثنا خلال هذا اللقاء فرص تطوير الشراكة بين القطاع الخاص الفرنسي والمغربي. واليوم كيف ما شفتوا أمام أنظاركم كان هناك التوقيع على شراكة في مجال الصناعة من الألعاب الإلكترونية. أذكر بأن هذه الصناعة هي أول صناعة ثقافية على الصعيد الدولي، والتحدي مرة أخرى المغربية هي نكون حاضرين في هذا الاقتصاد، حاضرين في هذه الصناعة، وأن نخلق فرص شغل للشباب وغير الشباب في هذا المجال. غالبا ستكون مناسبات أخرى لتعميق التعاون المشترك، لقاءات أخرى بيننا وبين المسؤولين عبر تبادل الزيارات، كما أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم نعتبر أساس هذه الشراكة في المجال الثقافي بين المغرب وشريكه التقليدي والاستراتيجي جمهورية فرنسا. شكرا سيدة الوزيرة، شكرا على الزيارة وشكرا على جميع الوقت الذي قضى معنا. France développer et se développer dans les provinces du Sud. Chacun pourra constater le développement des infrastructures, des équipements, notamment des équipements publics, des équipements culturels. J'ai été très impressionnée. Comme vous savez, je connais le Maroc, j'ai un lien avec le Maroc, et l'évolution de ce développement dans les provinces du Sud sont assez impressionnantes. À l'image de l'ambition, de la vision que Sa Majesté le roi Mohamed VI a pour le Maroc, et en particulier pour ces provinces. Donc le développement existe, l'attractivité existe, puisque ce sont des régions qui se développent dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine énergétique, puisqu'il y a d'ailleurs des parcs d'éoliennes, et notamment aussi dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche. Donc ce sont des régions très développées d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel aussi. Mais j'allais dire, quel plus bel écrin pour la culture que cet endroit. Hier, nous étions à Dakhla et justement, nous avons assisté à la projection d'un petit court-métrage qui s'appelait Contemplation. Ben, je vais vous dire, si j'avais un synonyme, si je pouvais qualifier ces provinces, c'est la contemplation. Et dans ce petit documentaire, tout y était. La beauté, la culture, évidemment la politique, c'est-à-dire cet attachement viscéral pour son pays, pour sa terre. Et évidemment, et ce film s'est terminé avec un bout de drapeau marocain planté en haut d'une dune. Tout était dit dans ce petit documentaire et ce petit court-métrage. Et donc mon impression, il est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de responsabilité. Ça nous oblige, nous aussi, Français, vis-à-vis du Maroc, et notamment en particulier dans cette région. Et donc les accords que nous avons signés, ces accords culturels d'ampleur, que ce soit pour le musée de Saint-Exupéry, j'allais dire le musée du Petit Prince, nous allons avoir des partenariats avec des expositions numériques, c'est un partenariat avec la Villette à Paris, que ce soit à Lyon, le développement et la création, ça a été une volonté du président de la République française d'avoir une alliance, une antenne, une création de l'Alliance française à Lyon, et qui regroupe beaucoup de choses. Ça sera, comme je l'ai indiqué, un centre de ressources culturelles et éducatives pour l'ensemble de la population. Mais bien au-delà de la Lyon. Et à Dakhla, l'Institut de l'audiovisuel et du cinéma, des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, cet institut public a décidé de créer une antenne à Dakhla. Nous en serons partenaires avec le Centre national du cinéma et de l'animation pour développer évidemment cette formation à tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel et aux médias, mais également à développer l'expertise et être évidemment développer aussi, ce sont aussi des accords cinéma que nous avons pu signer, d'ailleurs dès le Festival de Cannes l'année dernière, donc bien avant la visite d'État, pour pouvoir développer de la coproduction, mais aussi de la diffusion. Il faut dire, un très bon décor de cinéma aussi dans cette région. Le contenu des archives, c'est nombreux et divers. Qu'il y ait des cartes, qu'il y ait aussi des moments d'histoire, aussi des moments culturels dans ces archives que nous allons retrouver et que nous allons évidemment transmettre. Vous savez, vous dites Cupidon est de retour, est-ce qu'il est vraiment parti? Est-ce que dans les histoires d'amour, il n'y a pas des hauts et des bas? J'allais dire c'est la vie et c'est l'amour. Et ben c'est comme ça. Et donc, en tous les cas pour moi, Cupidon n'est jamais parti au Maroc. Et donc, sur les archives en toute transparence, on a travaillé. D'ailleurs, on n'a pas de difficulté, pardon, je vais peut-être dire des mots, on n'a pas de sujet de restitution, pas de restitution, nous n'avons pas ces enjeux-là. On a une vraie coopération en toute transparence. Et quelle que soit notre histoire commune et la mémoire collective et la mémoire commune. Donc ça,
Moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'il y ait des échanges en toute transparence, en connaissance en toute transparence. Ensuite, quelle était votre question? On continue à français éventuellement. Alors, ne me fais pas dire quelle était l'autre question. Mais le développement, comme vous avez vu, il y a des écoles françaises et l'annonce du président de la République que les épreuves du baccalauréat du brevet puissent se dérouler à Dakhla et la Lune, c'est important. C'est un signe. Après, les choses se développent par elles-mêmes. Vous savez, les antennes de consulat, là je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, il ne vous a pas échappé que j'étais ministre de la Culture, mais si on parle politiquement, quand vous avez des bassins de population qui s'implantent et qui deviennent, et que évidemment vous avez un besoin, généralement les services suivent. Donc pour l'instant, évidemment, ça n'est pas le cas, mais comme dirait l'autre, Cupidon va faire son œuvre. C'est une bonne question parce que c'est la politique que je porte également en France, au ministère de la Culture. L'accès à la culture, c'est vrai, vous avez raison, pendant très longtemps ça a été très élitiste, y compris en France. Et aujourd'hui, on réduit les inégalités par l'accès à la culture. Et on a encore des difficultés en France, parce que la culture, souvent, pour certains arts, on est encore dans la reproduction sociale. Donc ce que vous pointez là, ça n'est pas que pour le Maroc, c'est assez, j'allais dire, même dans la plupart des pays occidentaux, vous le savez bien. Moi, je ne suis pas issue d'une condition sociale très favorisée, et donc j'ai d'abord eu accès à l'éducation, accès à la culture, et je trouve que c'est très structurant. Ça vous apporte quoi? L'accès à l'émancipation, à la liberté, au libre arbitre, et aussi à une autonomie. Et je pense aux femmes en particulier. Mais ce que vous constatez en disant, en France, c'est un combat également. Si on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, je peux vous dire que ces combats-là, ils sont assez universels. Et donc, s'agissant de l'Institut français, je veux bien voir avec vous, évidemment, son ouverture, cet accès. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc ça, je peux voir avec l'ambassadeur, évidemment, pour précisément, si vous avez des exemples précis. Moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités sur ce sujet avec monsieur l'ambassadeur. Nous, on est pour l'ouverture au plus grand nombre. Vous savez, avec monsieur l'ambassadeur, nous avons un passé commun professionnel, et ce sont des combats que nous avons portés aussi avant. Nous avons travaillé tous les deux avec Simone Veil, lorsqu'elle était ministre. C'est des engagements qui sont chez nous anciens, et c'est des engagements que nous portons encore aujourd'hui. Donc, votre constat, je l'entends, mais nous allons y remédier si effectivement c'est le cas. Et je veux vraiment rendre hommage au Maroc. Vous savez, la vision, je parlais de la vision de Sa Majesté Mohamed VI pour le Maroc. Moi, je suis très attentive à ce qui se passe au Maroc. Cette ambition pour la jeunesse, et évidemment pour l'emploi, pour l'insertion, pour l'accès à la culture. La création de près de 200 maisons de jeunesse au Maroc, c'est impressionnant. Et ces maisons de jeunesse, c'est quoi d'autre qu'un accès à l'éducation et aussi à la culture. Peut-être faudrait-il plus connecter ces maisons de jeunesse avec l'Institut français et avec les autorités diplomatiques qui sont ici. Et ça, évidemment, je peux y veiller et je peux évidemment concrètement remédier s'il y a des corrections à faire. Mais c'est vrai que vous avez de plus en plus d'institutions, d'équipements culturels publics. Moi, j'ai été impressionnée par les équipements culturels marocains, publics, accès au plus grand nombre. La Fondation Liba, elle fait ça. Les jeunes artistes, les jeunes acteurs, les jeunes auteurs. Je ne parle même pas du cinéma. Et donc, vous êtes très actifs et très ambitieux sur la réduction des inégalités et cet accès à la culture. Nous, on peut être partenaire, et évidemment, mais être un bon partenaire. Pas être un partenaire que pour certains. Voilà. Je voulais juste la rassurer en lui disant qu'il y avait déjà un partenariat avec les maisons de jeunes et l'Institut français qui marche plutôt bien. Il faut se généraliser. Certes, il y a toujours un effort à faire qu'on a rappelé Rachida, mais bien évidemment, je suis d'accord. Ça existe, mais on va rencontrer Inch'Allah, aussi à travers le digital et le page jeune. Le gaming, oui, le gaming et le secteur de la vidéo. Monsieur le ministre s'est très engagé très tôt dans ce secteur pour le développer. Et c'est certes, je disais, un atout économique, un atout de compétitivité, un atout culturel. Mais ça, c'est un facteur de réduction des inégalités. Parce que le gaming et le vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir fait forcément des études, vous n'avez pas forcément besoin d'être qualifié. C'est un secteur qui accueille tout le monde. Et quel que soit l'âge, on avait été assez impressionnés, par exemple, par des personnes qui avaient un métier, qui étaient fonctionnaires,
et qui, sur leur temps libre, développaient des jeux vidéo. Et justement en disant, bah, quand ça va marcher, je vais peut-être vivre de ma passion. Et donc le gaming, les jeux vidéo, qui est un secteur culturel, créatif, très important au Maroc, très important aussi en France, c'est un lieu de réduction des inégalités. C'est le premier secteur au monde. C'est 187 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. En France, c'est 38 millions. Au Maroc également. Donc voilà, ça c'est aussi un atout de réduction des inégalités. Et des inégalités sociales. Photo de groupe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.